सो हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण किंगडम मोनेराचं इंट्रोडक्शन पाहिलं होतं. आज आपण किंगडम मोनेराच्या पुढील पार्टबद्दल डिटेलमध्ये बोलणार आहोत. तुम्हाला कळालेलं आहे किंगडम मोनेरा हा जो काही किंगडम आहे याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्पेसीज बघायला मिळतात. सगळ्यात जास्त बेसिकली स्पेसीज म्हणण्यापेक्षा नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स, बेसिकली बॅक्टेरिया, abundant type of organisms which are found in the kingdom Monera. Second thing is that kingdom Monera which show metabolically diverse pathways. Okay, kingdom Monera so shows metabolic or nutritional diversity. Okay, just keep in mind that kingdom Monera shows metabolic or nutritional diversity. Okay, metabolic or nutritional diversity. So just keep in mind that all the things. So kingdom Monera basically include bacteria, as we learned that all the things is in last lecture. Okay, so kingdom Monera include bacteria. So that bacteria which are further classified into two types. We call them as most ancient bacteria, that is Archaebacteria. And recent or true type of bacteria called as Eubacteria. Okay, most ancient bacteria we call them as so that Archaebacteria, and recent bacteria we call them as Eubacteria. So here the word Archaebacteria, the word archae for ancient, which means nothing but the old. Okay, and other one word that is nothing but you means true. Okay, true. So here that Archaebacteria we call them as oldest living organisms or living form. Okay, oldest living form, that is Archaebacteria. And true bacteria, Eubacteria is said to be the true bacteria. So see here, what is the basic difference? आता या दोघांमधला मुख्य फरक काय आहे बघा. Archaebacteria ओल्डेस्ट बॅक्टेरिया, त्याचा अर्थ जेव्हा पृथ्वी तयार झाली, पृथ्वी as we know that, so as we learn at the time of, we can say it as the introductory part of biology or science. So at first that earth is formed. ओके, सो जेव्हा पृथ्वी तयार झाली, तिला थंड झाल्याच्या नंतर जेव्हा तिच्यावरती सगळ्यात पहिल्यांदा प्रोटोसेल फॉर्म झाली, दॅट प्रोटोसेल or procell which further converted into Archaebacteria, which is somewhat the oldest living form. And after that, that is Eubacteria form, Eubacteria which having the true type of nature, that is true bacteria. So what is the basic difference in Archaebacteria and Eubacteria just here? So the first one thing is concerned with, you can say it as its phylogeny. Archaebacteria differs from Eubacteria in its cell wall composition and phylogeny. Okay,
phylogeny. We know that phylogeny is nothing but the evolutionary history. इव्होल्यूशन म्हणजे उत्क्रांती होत असताना हे आधी तयार झाले आणि नंतर तयार झाले. या दोन गोष्टीवरून या दोघांमध्ये फरक आहे. सेल वॉल कंपोजिशन याचं वेगळं आहे आणि सेल वॉल कंपोजिशन याचं वेगळं आहे. तर लक्षात घ्या याची सेल वॉल कशी निवडली लक्षात घ्या. सेल वॉल मेड अप ऑफ amino acids. Cell wall made up of amino acids and glucose. That is said to be the peptidoglycan. Okay, here we just say that peptidoglycan, amino acids. Amino acid, we know that is nothing but the amine group containing acid, that is amino acid. And glucose, we all know that is nothing but the carbohydrates, monosaccharides. Both they combine together by using, or here that amino acid link together by using peptide bond, and the carbohydrates also attached to that, and so that's why the new compound form that is called as peptidoglycan. Okay, the new compound form, this compound is somewhat said to be that we call it as a peptidoglycan. Okay, so like that. And here the cell wall composition, hence due to cell wall, they survive in extreme conditions because of cell wall. Okay, so due to cell wall they survive to extreme condition, while that eubacteria survive in normal habitat. Habitat is the living place. Okay, नॉर्मल हॅबिटॅटला राहतात eubacteria आणि आर्किबॅक्टेरिया ॲडव्हर्स कंडिशनला, एक्स्ट्रीम कंडिशनला राहू शकतात. म्हणून त्यांना आणखी एक नाव दिलं जातं, लक्षात घ्या. वी कॉल देम ॲज एक्स्ट्रीमोफाइल्स. व्हॉट वी कॉल देम ॲज एक्स्ट्रीमोफाइल्स. या आर्किबॅक्टेरियाला दुसरं नाव आहे एक्स्ट्रीमोफाइल्स. eubacteria या पद्धतीने असते. अजून एक खासियत सांगायची झालं, सो आर्किबॅक्टेरिया दे are anaerobic. Means not aerobic, means oxygen, means they can survive without oxygen. But here they are either aerobic and anaerobic bacteria. They are aerobic as well as anaerobic bacteria. Just keep in mind that all the things. And the next point is they are heterotrophic. Heterotrophic असतात. Okay, hetero means nothing but the other, different, and troph means nourishment, as you learn these two words in the last lecture. So here we just take the word hetero. Hetero means different, and the word troph means nourishment, पालन पोषण, संगोपनासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून, we call them as heterotrophs. But in case of that eubacteria, they are autotrophic, means prepare own food, autotrophic, as well as heterotrophic. They are autotrophic as well as heterotrophic. Okay, they are autotrophic means prepare own food as well as depends on other organism for their nourishment also.
सो ऑटोट्रॉफिक ॲज वेल एज हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मध्ये काय करतात, स्वतः तयार करताना लाईटचा वापर करतात, वी कॉल देम एज अ फोटो ऑटोट्रॉफ्स, किंवा केमिकलचा वापर करतात, वी कॉल देम एज केमो ऑटोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफिक मध्ये काय असतात बघा, हेटरोट्रॉफिक मध्ये ते कंझ्युमर्स असतात बेसिकली. जनरल तुम्ही जर बघितलं तर पॅरासायटिक असतात बेसिकली. त्याच्यानंतर बघितलं तर डिकम्पोजर असतात. ओके, सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतात, अशा वेगवेगळ्या रिलेशनशिप दाखवतात. आणि एवढ्या सगळ्या डायव्हर्स मेटाबॉलिक पाथवे फक्त याच गटामध्ये, म्हणून आपण वरतीच लिहिले, सो दॅट मोनेरा शोज द मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डायव्हर्सिटी. ओनली वन किंगडम विच हॅविंग द न्यूट्रिशनल डायव्हर्सिटी, दॅट इज नथिंग बट द किंगडम Monera. Okay, so just keep in mind that all the things. What about the difference is in Archaebacteria and Eubacteria? That is basic difference. And after that we are going to move to what? The examples for the Archaebacteria and Eubacteria. Okay, Archaebacteria and Eubacteria च्या example बद्दल आपण डिटेल मध्ये जाऊया. But at first just see that all the things and note down that all the particular points. Okay. सो बघा, आर्किबॅक्टेरिया अँड यूबॅक्टेरिया यांचे एक्झाम्पल्स. ओके, आर्किबॅक्टेरिया या ठिकाणी जर बघितलं तर याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स असे. मी यापूर्वी सांगितले, आर्किबॅक्टेरिया ऑल्सो कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रीमोफाइल्स बिकॉज दे आर फाउंड इन दॅट एक्स्ट्रीम कंडिशन. सो दॅट्स वाय वी कॉल देम ॲज एक्स्ट्रीमोफाइल्स. नंबर वन, एक्स्ट्रीमोफाइल्स याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ॲट high temperature, we call them as thermophiles. Extremophiles at high temperature, that is thermophiles. Therma, which means nothing but the temperature. Therma म्हणजे temperature. Okay, so thermophiles, philes means nothing but the to attract, that is said to be the to attract, just like electrophile, electron कडे अट्रॅक्ट होणार आहे, न्यूक्लिओफाइल न्यूक्लियस कडे अट्रॅक्ट होणार आहे. ओके, फाइल फिलिक शब्द जो आहे त्याचा अर्थ होतो टू अट्रॅक्ट और टू लव और टू मिक्स. ओके, like that. So therma, temperature, file, to attract. Okay, thermophile. Okay, thermophiles. Second one, found in at acidic pH, that is we call them as acidophiles. Acidic pH, acidophiles. At salty areas, that is said to be the salty areas, that is said to be the halophiles. What we call it as a halophiles. Okay, salty areas मध्ये राहणारे असतील, so we call them as a halophiles. Number fourth one. Okay, so those they live in at basic pH, we call them as a basophiles. ओके, लाईक दॅट. तर अशा वेगवेगळ्या कंडिशनला बॅक्टेरिया राहतात. किंवा ॲडिशनली याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, सो अदर वन टाईप, दॅट इज नथिंग बट द मिथिनोजन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन्स आस्क ऑन दॅट पॉइंट. सो मिथिनोजन्स, we know that the term gens, okay, gens means nothing but the producer. जन म्हणजे प्रोड्युसर, मिथेन तयार करणारे म्हणजे मिथिनोजन. ओके, म्हणजे मिथेन we know that is CH4, methane producing bacteria, methane producer. Okay, methane gas producer. Methane is a somewhat domestic type of gas which is eco-friendly, burns with that blue flame without smoke. Okay, like that. And methanogens found
found in dung, muddy places and rumen of cattle. जनावरांमध्ये जे सेकंडरी स्टमक असतं त्याच्यामध्ये या ठिकाणी हे मिथिनोजेन्स बघायला मिळतात. ओके, शेणामध्ये बघायला मिळतात, फाउंड इन डंग, मडी प्लेसेस चिखल दलदल वगैरे तिथं बघायला मिळतात, आणि रुमेन ऑफ कॅटल जनावरांच्या या ठिकाणी रुमेन मध्ये बघायला मिळतात. ओके, या पद्धतीने रुमेन म्हणजे सेकंडरी स्टमक, अतिशय महत्त्वाचं. रबंत करणारे प्राणी जे असतात वी कॉल देम एज अ रुमिनंट ऑर्गॅनिझम. काय करतात ते? गवत खातात. खाल्लेलं गवत त्यांच्या रुमेन मध्ये जातं. रुमेन मध्ये गेल्याच्या नंतर इनडायरेक्टली तुम्ही जर बघितलं तर ते गवत या ठिकाणी मध्ये जातं आणि तिथं काही बॅक्टेरिया प्रेझेंट आहेत मिथिनोजेन्स नावाचे. त्या बॅक्टेरिया काय करतात? डायजेशन घडून आणतात त्या सेल्युलोजिक सबस्टन्सचं, आणि नंतर ते गवत पुन्हा समोर येतं ज्यावेळेस ते निवांत बसतात आणि ते चघळत राहतात. लक्षात घ्या. ओके, या पद्धतीने अशी फॅसिलिटी या ठिकाणी फक्त रुमिनंट ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रेझेंट असते. लक्षात घ्या. ओके, तर या पद्धतीने तर मिथिनोजेन्स नावाच्या बॅक्टेरिया त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतील. ओके, तर हे होतं आर्की बॅक्टेरिया बद्दलचे काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स, आर्की बॅक्टेरिया आणि त्यांचं एक्झाम्पल बद्दलचे वेगवेगळे पॉइंट्स. ओके, मिथिनोजेन्स हे जे काही बॅक्टेरिया आहेत तर ह्या तुम्हाला बेसिकली उपयोग कशासाठी असतो लक्षात घ्या? बायोगॅस प्रोडक्शन. ओके, बायोगॅस प्रोडक्शन मध्ये अतिशय महत्त्वाच्या त्या बॅक्टेरिया. लक्षात घ्या, बायोगॅस प्रोडक्शन मध्ये अतिशय महत्त्वाच्या त्या बॅक्टेरिया. सो काळजीपूर्वक डोक्यात घ्या. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बॅक्टेरिया त्या थर्मोफाइल्स मध्ये सुद्धा वेगवेगळे एक्झाम्पल आहेत. ॲसिडोफाइल्स मध्ये खूप मोठे आहेत, हॅलोफाइल्स असतील, बेसोफाइल्स असतील, खूप मोठे एक्झाम्पल्स आहेत. ते आपण त्या वेळेला डिटेलमध्ये बघूयात. आज आपण फक्त इंट्रोडक्शन पाहतोय. लक्षात घ्या सगळ्या पार्टचं. नंतर डिटेलमध्ये डिस्क्रिप्शनच्या मॅनरमध्ये मी तुम्हाला सांगेल त्याचे एक्झाम्पल. लक्षात घ्या, आज जी कोरोनाबद्दल या ठिकाणी जी टेस्ट वापरली जाते लक्षात घ्या, RT-PCR नावाची टेस्ट. ओके, तर ती टेस्ट जी आहे त्या टेस्टमध्ये या थर्मोफाइल नावाची बॅक्टेरियाचे एक प्रकार आहे थर्मस ॲक्वॅटिकस नावाची बॅक्टेरिया. या थर्मस ॲक्वॅटिकस नावाच्या बॅक्टेरियापासून एक एन्झाईम आयसोलेट केला जातो. त्याचं नाव असतं टॅक पॉलिमरेज एन्झाईम. दिस टॅक पॉलिमरेज एन्झाईम विच इज युजफुल फॉर वी कॅन से इट ॲज अ दॅट मल्टिप्लाइंग द DNA. ओके, DNA मल्टिप्लिकेट करण्यासाठी हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. तर आपण बोलूया पुढे. या ठिकाणी बायोटेक नावाचा कंटेंट बघत असताना मी तुम्हाला डिटेलमध्ये या थर्मोफाइल्स बद्दल सांगून जाईल. लक्षात घ्या. ओके, सो हे होतं आर्की बॅक्टेरियाचं इंट्रोडक्टरी पार्ट. त्याच्यानंतर बघा यू बॅक्टेरिया. ज्यावेळेस आपण यू बॅक्टेरियाच्या एक्झाम्पल बद्दल बोलतोय तर एक्झाम्पल्स मात्र खूप डायव्हर्स आहेत या यू बॅक्टेरियाचे. कारण यू बॅक्टेरिया जे असतात तर या यू बॅक्टेरिया वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये येतात इनडायरेक्टली अगोदरच. ओके, वाटलंच तर मी डायरेक्ट ट्युब्युलर फॉर्म मध्ये यू बॅक्टेरियाला घेतोय आधी, आणि त्याच्यानंतर मग बाकी कंटेंट मी तुम्हाला सांगेल. लक्षात घ्या. ओके, तर या पद्धतीने हे या ठिकाणी बेसिक साठी असेल. तुम्हाला कळलं ना सगळ्यांना? आर्की फॉर द एन्शियंट या ठिकाणी काही शब्द आले. थर्मो दॅट इज हीट, फाइल्स मीन्स टू अट्रॅक्ट, ॲसिड, हॅलो शब्दाचा अर्थ देखील या ठिकाणी समजून घ्या. वाटलंच ते लिहितोय मी इथं. हॅलो दॅट इज नथिंग बट द सॉल्ट. ओके, हॅलो वी जस्ट कॉल देम एज अ हॅलोजन. जे सॉल्ट तयार करतात जसं क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरे असतील ते सॉल्ट तयार करतात म्हणून आपण त्यांना हॅलोजन असं म्हणतो. लक्षात घ्या, हॅलोजन फॅमिली. सो बेसोफाइल्स अशा वेगवेगळे नाव आहेत इनडायरेक्टली. तर या यू बॅक्टेरिया जे आहे या यू बॅक्टेरियाचे न्यूट्रिशनल बेसिसवरती दोन प्रकार पडतात. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बेसिकली जर तुम्ही बघितला तुम्हाला एक गोष्ट कळाली, आर्की बॅक्टेरिया सगळ्या हेटेरोट्रॉफिक आहेत. यू बॅक्टेरिया ऑटोट्रॉफिक पण असतात आणि हेटेरोट्रॉफिक पण असतात. ऑटोट्रॉफिक पण आहेत आणि हेटेरोट्रॉफिक पण असतात. तर ऑटोट्रॉफिक मीन्स प्रिपेअर ओन फूड. ओके, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देअर फूड. म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. इन मराठी वी कॉल देम एज अ स्वयंपोषी. ओके, आणि हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाहीये, दुसऱ्यांवरती अवलंबून असतात अन्न साठी. ओके, या पद्धतीने. तर ऑटोट्रॉफिक अँड हेटेरोट्रॉफिक. सो ऑटोट्रॉफिक हे जे काही प्रकार आहे तर या ऑटोट्रॉफिक मध्ये बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर अजून दोन प्रकार आहेत. ऑटोट्रॉफिक मध्ये अजून दोन प्रकार आहेत. वाटलंच तुम्ही अगोदर जस्ट ट्युब्युलर फॉर्म तुम्हाला क्लिअर कट करतोय आणि त्याच्यानंतर बाकीचा पार्ट सांगेल. सो ऑटोट्रॉफिक मध्ये दोन प्रकार कुठले बघा. लाईटच्या मदतीने अन्न तयार करणारे असतील. सो वी कॉल देम एज अ फोटो ऑटोट्रॉफ. इथे लिहितोय मी
prepare own food, prepare own food using sunlight, prepare own food using sunlight. ओके, सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे यांना आपण या ठिकाणी फोटो ऑटोट्रॉफ म्हणतोय. ओके, आणि दुसरा प्रकार आहे किमो ऑटोट्रॉफ, किमो ऑटोट्रॉफ. ओके, किमो ऑटोट्रॉफ. सो इथे काय येणार बरं, प्रिपेअर ओन फूड युजिंग सनलाईटच्या ऐवजी फोटो म्हणजे लाईट. ओके, किमो म्हणजे केमिकल. इथं काय येणार मग, प्रिपेअर ओन फूड, ओन फूड युजिंग केमिकल्स, युजिंग केमिकल्स. ओके, केमिकल्स वेगवेगळ्या रसायनांच्या मदतीने स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करणारे असतील तर किमो ऑटोट्रॉफ्स असं म्हणायचं त्यांना. ओके, फोटो ऑटोट्रॉफ्स आणि किमो ऑटोट्रॉफ. या फोटो ऑटोट्रॉफ मधले काही एक्झाम्पल बघा. ओके, फोटो ऑटोट्रॉफ मध्ये सगळ्यात बेस्ट पहिलं एक्झाम्पल आहे फोटो ऑटोट्रॉफ मधलं, ते म्हणजे सायनोबॅक्टेरिया. याच्याबद्दल मी तुम्हाला डिटेलमध्ये वेगळं सांगणार आहे, डिटेलमध्ये जाणार आहे. सायनो ॲज वी नो दॅट, पहिलं लेक्चर आठवा काय होतं सायनोचा अर्थ, दॅट इज ब्ल्यू, सायनो फॉर द ब्ल्यू. याचा अर्थ या सायनोबॅक्टेरियामध्ये काहीतरी ब्ल्यू रंगाशी निगडीत आहे, बोलूयात नंतर. ओके, नेक्स्ट दॅट फोटो ऑटोट्रॉफ मध्ये आणखी सेकंड काय येणार आहे, सल्फर बॅक्टेरिया येणार आहे. त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, सल्फर बॅक्टेरिया. बोलेल मी, सल्फर बॅक्टेरियामध्ये दोन प्रकारच्या सल्फर बॅक्टेरिया असतात, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया. ओके, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया आणि पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया. ओके, ग्रीन कलरच्या आणि पर्पल कलरच्या. ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया असतील तर त्यांना म्हणायचं क्लोरोबियम, आणि पर्पल असतील तर त्याला म्हणायचं क्रोमॅटियम, त्याला म्हणायचं क्रोमॅटियम. ओके, या पद्धतीने ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया आणि पर्पल सल्फर बॅक्टेरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर असतात. किमो ऑटोट्रॉफ हे जे काही प्रकार आहे, प्रिपेअर ओन फूड युजिंग केमिकल्स, प्रिपेअर ओन फूड युजिंग केमिकल्स. किमो ऑटोट्रॉफ मध्ये कोण येतं लक्षात घ्या. किमो ऑटोट्रॉफ मध्ये जे एक्झाम्पल्स असतात तर त्याच्यामध्ये आहेत बेसिकली आयर्न पासून तयार करणारे, वी कॉल इट ॲज अ फेरो कोकाय और कोकस. सेकंड वन सल्फर पासून बनवणारे थायोबॅसिलस, नायट्रिफाइन बॅक्टेरिया, नायट्रिफाइन बॅक्टेरिया. ओके, तर हे आहेत काही एक्झाम्पल अबाउट किमो ऑटोट्रॉफ, प्रिपेअर फूड युजिंग केमिकल्स. आणि हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरिया जे काही असतात ते हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरिया खूप डायव्हर्स आहेत, आपण डिटेलमध्ये बोलूया. हेट्रोट्रॉफिक मध्ये काही बॅक्टेरिया पॅथोजेनिक असतात, काही बॅक्टेरिया या ठिकाणी सिम्बायोटिक फायद्याच्या पण आहेत, सिम्बायोटिक असतात. काही बॅक्टेरिया डिकम्पोजर असतात. ओके, काही बॅक्टेरिया या युजफुल पण आहेत, युजफुल पण आहेत. ओके, अशा वेगवेगळ्या गटामध्ये वेगवेगळ्या पाथवे फॉलो करणारे हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरिया असतात, ज्यांचं डिस्क्रिप्शन आपण सेपरेटली बघणार आहोत. इनिशियली आपण कुठं जाणार आहोत लक्षात घ्या, आर्किबॅक्टेरियाबद्दल एवढंच आपल्याशी निगडीत आहे. इथं आपण अगोदर सायनोबॅक्टेरिया डिटेल बघूयात, सायनोबॅक्टेरिया झाल्याच्या नंतर यांच्याबद्दल थोडंसं बोलूयात, आणि फायनली आपण हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरियाबद्दल खूप डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनरमध्ये जाणार आहोत. लक्षात घ्या, अगोदर पुन्हा एकदा बोर्डवरचा सगळा भाग तुम्हाला नीट समजून घ्यायचा आहे आणि नोटिंग करून घ्यायची. लक्षात घ्या. सो जस्ट सी दॅट आर द थिंग्स. So, as we learn about that eubacteria, which are further classified into autotroph and heterotroph. Autotrophic bacteria, which include that photoautotrophic and chemoautotrophic bacteria. So we know that chemoautotrophic bacteria, which include, we can say it as a Thiobacillus, Pherococcus, as well as nitrophine bacteria. They convert that different chemicals
into the simple form, and during that they prepare, we can say it as a ATP energy which is required for its metabolic processings. So here we just take that this term ferro means nothing but the iron. So there are some important words is in the that heterotrophic bacteria, that is nothing but ferro means iron, thio means sulfur, azo means nitrogen. So there are some important Latin root words which are useful for the biological terms, to know more detail about that biological terms. So here, just here, what about we can say it as a that cyanobacteria. Actually, cyanobacteria are photoautotrophic bacteria. Cyanobacteria are photoautotrophic bacteria. Photoautotrophic bacteria means those bacteria actually they prepare food using the light or sunlight. Okay, photoautotrophic bacteria. That the word cyano for the blue, and here that cyanobacteria also known as blue green bacteria or blue green algae. Okay, blue green algae. In short, we call them as a BGA. Okay, in short, we call them as a BGA, blue green algae. Okay, so the term blue green algae, because of cyano, here we just take the term blue color. Okay, blue green algae, they are also known as blue green algae due to have chlorophyll pigment, chlorophyll A. Okay, क्लोरोफिलचा प्रकार आहे, लक्षात घ्या. क्लोरोफिल ए जो लाईट घेतो आणि त्याचं रूपांतर केमिकल एनर्जी मध्ये करतो. ओके, सो तो यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. क्लोरोफिल ए कुणासारखा आहे हा? सो ड्यू टू हॅव क्लोरोफिल ए ॲज अल्गी. जसा शेवाळामध्ये प्रेझेंट असतो क्लोरोफिल ए, तशाच प्रकारचा क्लोरोफिल ए हा या सायनोबॅक्टेरियामध्ये प्रेझेंट आहे. म्हणून सायनोबॅक्टेरियाला ऍक्च्युली त्या बॅक्टेरिया पण त्यांना असं म्हणलं जातं ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. ओके, लाईक दॅट. तर सायनोबॅक्टेरिया जे काही असतात ना, तर या कशा आहेत लक्षात घ्या. दे आर filamentous. They are filamentous colonial bacteria. They are filamentous colonial bacteria. ते filamentous आणि colonial bacteria लक्षात घ्या. They are filamentous colonial bacteria. So have gelatinous sheath. Have gelatinous sheath on its structure. Have gelatinous sheath on its structure. ओके, तर या पद्धतीने इथं जर बघितलं तर समजा हे बघा, ही एक सेल आहे. ओके, ही एक दुसरी एक सेल आहे बॅक्टेरियाची, ही तिसरी एक सेल आहे बॅक्टेरियाची, अशा पद्धतीने. किंवा आणखी इथं एक सेल आहे बॅक्टेरियाची, ही जरा थोडीशी वेगळी आहे. या बॅक्टेरियाचे. तर याच्यावरून इनडायरेक्टली काय माहिती आहे का, याच्यावरून अशी एक कव्हरिंग आहे. ओके,
अशी एक कवरिंग आहे. तर या वरच्या कवरिंगला म्हणायचं म्युसिलेज शीथ किंवा जिलॅटिनस शीथ. ओके, मधल्या ज्या या सेल आहेत तर या आहेत ग्रीन सेल्स. ओके, आणि इथं एक सेल आहे, ही सेल लक्षात घ्या. तर या सेलचं नाव आहे, वेगळी आहे जरा थोडीशी, हेटेरोसिस्ट. काय? हेटेरोसिस्ट, वेगळी सेल आहे जरा. हॅव जिलॅटिनस शीथ ऑन इट्स स्ट्रक्चर. ओके, वेगळी सेल आहे, हेटेरोसिस्ट नावाची आहे सायनोबॅक्टेरियामध्ये. सो बेसिकली जर तुम्ही बघितला तर त्यांच्यामध्ये काय असतं लक्षात घ्या. सो ग्रीन सेल्स या फोटोसिंथेसिस करतात. ओके, ग्रीन सेल्स फोटोसिंथेसिस करतात. आणि दुसरा प्रकार आहे हेटेरोसिस्ट. तर हेटेरो म्हणजे वेगळ्या, सिस्ट म्हणजे सेल. हेटेरोसिस्ट म्हणजे कशा असतात बघा, कलरलेस, बायपोलार, कलरलेस. ओके, हेटेरोसिस्ट कलरलेस, बायपोलार, स्पेशलाइज्ड cells. Colorless, bipolar, specialized cells containing plasmid with NEF gene. मी कालही तुम्हाला बोललोय, लक्षात घ्या. ओके, बेसिकली जर तुम्ही बघितलं तर हेटेरोसिस्ट आणि ग्रीन सेल्स असतात या सायनोबॅक्टेरियामध्ये. तर ग्रीन सेल फोटोसिंथेसिस करतात, म्हणजे त्यांचा बेसिक पर्पज आहे ऑटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. आणि त्या व्यतिरिक्त त्यांच्यामध्ये काही अशा सेल आहेत, लक्षात घ्या, ज्या सेल काय करतात बघा. मी इथं दाखवली, समजा ही सेल म्हणलं होतं मी, इथं कलर करून दाखवतो मी बघा. तर ही सेल जी आहे हिचं नाव आहे हेटेरोसिस्ट. जी हेटेरोसिस्ट कलरलेस असते, बायपोलर आहे, हॅविंग द चार्ज. ओके, अँड कंटेन द प्लाझ्मिड. या हेटेरोसिस्ट मध्ये एक प्लाझ्मिड असतं. प्लाझ्मिड वी नो दॅट सर्क्युलर डबल स्टँडर्ड डीएनए. ओके, प्लाझ्मिडचा मीनिंग काय होतो लक्षात घ्या. प्लाझ्मिडचा मीनिंग होतो सर्क्युलर डबल स्टँडर्ड डीएनए. सर्क्युलर डबल स्टँडर्ड डीएनए प्लाझ्मिड आहे. ओके, आणि नीफ जीन काय लक्षात घ्या. नीफ जीन एक एन्झाईम तयार करते, लक्षात घ्या. ही नीफ जीन काय करते, एक एन्झाईमला कोड करते. एका एन्झाईमची गुप्त माहिती त्याच्याकडे असते. एन्झाईम म्हणजे कळतं तुम्हाला कॅटलिस्ट काय करत असतो लक्षात घ्या. एका घटकाचं रूपांतर दुसऱ्या घटकामध्ये करत असताना त्याची स्पीडअप करण्याचं काम, ती रिॲक्शन जी आहे, ती अभिक्रिया जी आहे ती फास्ट करण्याचं काम हा करत असतो. तर नीफ जीन कोड करतो, कोड्स टू नायट्रोजिनेज एन्झाईम. ह्या नायट्रोजिनेज नावाचा एन्झाईमची माहिती असते त्याच्याकडे. बरं, या नायट्रोजिनेज एन्झाईमचं काय कार्य आहे बघा. हा नायट्रोजिनेज काय करतो लक्षात घ्या. फिक्सेस ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. वातावरणामधला नायट्रोजन फिक्स करण्याचं काम या ठिकाणी नीफ जीन करेल, नायट्रोजिनेज एन्झाईम करेल. तर हे आहे सायनोबॅक्टेरियाचं इंट्रोडक्शन. अजून बघा, या सायनोबॅक्टेरियामध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे सायनोबॅक्टेरिया फोटोसिंथेसिस तर करतात, पण नायट्रोजन फिक्सेशन पण करतात, लक्षात घ्या. फिक्सेस ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन विच आर युजफुल फॉर द प्लांट्स. ओके, झाडं डायरेक्ट वातावरणामधला नायट्रोजन घेऊ शकत नाही आहेत, म्हणून इनडायरेक्टली काय असणार आहे, तर हा नायट्रोजन अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता बेसिकली जर बघितलं तर आज आपण जमिनीमध्ये हे जे जास्त प्रमाणामध्ये युरिया वगैरे टाकतोय, लक्षात घ्या, अमोनिया आहे ते.
तर हे घटक असे आहेत, याच्यामुळे काय व्हायला लागलं बघा, जमिनीमध्ये या बॅक्टेरिया वगैरे जे काही ग्रो होतात ते होत नाही आता, आणि बेसिकली न ग्रो झाल्यामुळं जमिनीमध्ये नायट्रोजन तसाच पडून राहून, मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये पुढे देखील एका लेक्चरमध्ये सांगेन की जमिनीमध्ये कशा पद्धतीने या ठिकाणी फर्टिलिटी कमी होत चालली आहे. ओके, उत्पादकता कमी होण्याचं रिझन काय आहे ते देखील आपण पुढे बोलणार आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की फक्त पुस्तकीय ज्ञान घेऊ नका, तुम्हाला हा भाग अप्लाय करता आला पाहिजे. उद्या तुम्ही शेतामध्ये जरी एखाद्या वेळेस गेले तरी शेतामधल्या कन्सेप्ट तुम्हाला कळायला पाहिजे की कशा पद्धतीने इनडायरेक्टली या वेगवेगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा आपण केला पाहिजे, लक्षात घ्या. ओके, तर इथं जर तुम्ही बघितलं तर सर्क्युलर डबल स्टँडर्ड डीएनए प्लाझमिड आहे, तर नायट्रोजन फिक्सेशन करेल. इथं या सायनोबॅक्टेरियाचे काही सब टाइप्स आहेत, जसं की या ठिकाणी इथं नाव आहे अनाबिना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना. ओके, असे वेगवेगळे प्रकार असतील. ओके, रोडोस्पिरिलम वगैरे वगैरे. या पद्धतीने हे सायनोबॅक्टेरियाशी निगडीत असणारे कन्सेप्ट्स आहेत. जस्ट कीप इन माइंड व्हॉट अबाउट कॅन सी इट ॲज अ ऑटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. आता बघा हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया, हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया जे असतात ना, तर या बाकी बॅक्टेरियाच्या तुलनात्मक मोस्ट अबंडंट असतात, मोस्ट अबंडंट इन नेचर. निसर्गामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये या हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया आहेत, मोस्ट अबंडंट इन नेचर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दॅट हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया काय करतात लक्षात घ्या. सो पार्टिसिपेट in decomposition. Mainly most of the heterotrophic bacteria participate in decomposition. Okay, participate in decomposition, that is decomposer. कशात त्या decomposer. So recycle nutrients or minerals, like phosphorus, phosphorus असेल, magnesium असेल, calcium असेल, नायट्रोजन असेल, एक्सेट्रा. असे वेगवेगळे ते काय करतात, रिसायकलिंग करण्याचं काम करतात, लक्षात घ्या. ओके, तर याच्यातले हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया सम आर युजफुल अँड हार्मफुल टू, आणि काही हार्मफुल सुद्धा आहेत, घातक पण आहेत. ओके, आता युजफुल असणाऱ्या बॅक्टेरिया कुठल्या बघा, त्याच्यासाठी एकदा ओव्हरलुक करा बरं, पूर्ण बघा. बघा युजफुल असणाऱ्या कुठल्या बघा, युजफुल मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर नंबर 1 मिल्क विच कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दुधाचं दह्यात करणाऱ्या लॅक्टोबॅसिलस. नंबर 2 ओके, नंबर 2 अँटीबायोटिक्स तयार करणाऱ्या स्ट्रेप्टोमायसिस. नंबर 3 फायद्याच्या असणाऱ्या नायट्रोजन फिक्सेशन करणाऱ्या रायझोबियम. तर या झाल्या युजफुल. आणि हार्मफुल कोणत्यात बघा, हार्मफुल बॅक्टेरिया विच आर रिलेटेड विथ द डिसीजेस or they causes diseases is in, we can say it as a plants as an and animals also. Okay,
हार्मफुल बॅक्टेरिया काय करतात, प्लांट्स आणि ॲनिमल मध्ये डिसीज तयार करतात. जस्ट लाईक कोलेरा, you can say that a typhoid, even that is nothing but the citrus canker is in plant. ओके, वेगवेगळ्या प्लांट्स मध्ये वेगवेगळे डिसीजेस ओके कॉज करतात. तर डिसीज कॉजिंग असतात, लक्षात घ्या. हार्मफुल्स जे असतात ते असतात डिसीज कॉजिंग. ओके, डिसीज कॉजिंग असतात. ओके, नोट्समध्ये एकदा बघून घ्या तुम्ही पूर्णपणे. हे फक्त एक असं माहिती म्हणून कोलेरा असेल डिसीज, टायफॉइड असेल, सिट्रस कॅन्कर असेल, असे वेगवेगळे डिसीजेस आहेत प्लांट्स आणि ॲनिमल्समधले. तर तुम्हाला ते या ठिकाणी नोट्समध्ये बघायला मिळतील. हे पूर्ण कंटेंट एकदा व्यवस्थित बघून घ्या. हे होतं किंगडम मोनेराचे या पॉईंट्स. आता याच्यानंतर काही एक्सेप्शनल पॉईंट्स आहेत, अतिशय महत्त्वाचे या ठिकाणी या बॅक्टेरियाचं पॉईंटेड टर्मिनॉलॉजिकल पॉईंट्स आहेत. तर एवढं तुम्हाला व्यवस्थितरित्या पूर्ण बघून घ्यायचं आहे. आपण त्या पॉईंट्सकडे जाऊयात. ओके, now see here, what about mycoplasma? सो कन्फ्यूज होऊ नका. तर मायको हा शब्द ऑलरेडी झालेला आहे आपला, त्यामुळे काही जणांना असं वाटेल मायको म्हणजे तर फंजाय अर्थ होतोय. मायकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फंजाय. तर मायकोप्लाझ्मा म्हणजे काहीतरी फंजायशी निगडीत आहे, तर तसं नाही आहे, लक्षात घ्या. मायकोप्लाझ्मा या ॲक्च्युली बॅक्टेरिया having smallest anaerobic नेचर. निसर्गामध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट असणारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कोणते असतील तर या मायकोप्लाझ्मा. त्याच्यावरती पॉईंट विचारला गेलेला आहे, अतिशय महत्त्वाचा, लक्षात घ्या. मायकोप्लाझ्मा स्मॉलेस्ट असतात. ओके, मायकोप्लाझ्मा स्मॉलेस्ट बॅक्टेरिया हॅविंग स्मॉलेस्ट आणि ॲनाएरोबिक नेचर असेल. तर किती स्मॉलेस्ट आहेत तर 0.1, 0.12, 0.5 मायक्रॉन मीटर एवढी त्यांची साईज असणार आहे. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात स्मॉलेस्ट जो प्रकार आहे 0.1, त्याला या ठिकाणी मायक्रॉन मीटरमध्ये त्याला या ठिकाणी PPLO म्हणलं जातं, प्लुरो निमोनिया लाईक ऑर्गॅनिझम, विच कॉजेस समवॉट द निमोनिया कॉजिंग बॅक्टेरिया. तिचं नाव आहे PPLO, प्लुरो निमोनिया लाईक ऑर्गॅनिझम. ओके, या पद्धतीने. नंबर नेक्स्ट वन थिंग इज दॅट मायकोप्लाझ्मा लॅक सेल वॉल. बॅक्टेरिया अशी आहे जिच्यामध्ये सेल वॉल नाही आहे, लॅक सेल वॉल. सो नो अँटीबायोटिक अफेक्ट्स. ओके, त्यांच्यावर सेल वॉल नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्यावरती अँटीबायोटिक कोणती अफेक्ट करत नाही. तुम्हाला माहिती आहे अँटीबायोटिक काय करत असते, बॅक्टेरियाचे सेल वॉल डिग्रेडेड करण्याचं काम या ठिकाणी होतं आणि किल केल्या जातात बॅक्टेरिया. तर लॅक सेल वॉल, सो नो अँटीबायोटिक अफेक्ट. पॅथोजेनिक असतात हे लक्षात घ्या. हे मायकोप्लाझ्मा कशा असतात, पॅथोजेनिक इन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, दोघांमध्ये पॅथोजेनिक आहे. डोक्यात घ्या काय काय कंडिशन आहे. मायकोप्लाझ्मा सगळ्यात स्मॉलेस्ट आहे, अनएरोबिक आहेत, ऑक्सिजन शिवाय जगू शकतात. लक्षात घ्या, सगळ्यात स्मॉलेस्ट साईज सेल वॉल त्यांना नाही आहे, त्याच्यामुळे अँटीबायोटिकचा परिणाम होत नाही. पॅथोजेनिक आहेत, पॅथोजेनिक म्हणजे डिसीज कॉझिंग. ओके, त्यांच्यामुळे डिसीजेस होतात. ओके, तर हे होतं मायकोप्लाझ्माचं एक्सप्लेनेशन. याच्यामध्ये अजून डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनरमध्ये गेल्याच्या नंतर तुमच्या डोक्यात येईल की बघा ॲक्टिनोमायसिटीज नावाचा आणखी एक प्रकार आहे. ॲक्टिनोमायसिटीज हा देखील तसाच आहे, नावात आहे मायकोमायसिटीज. मायसिटीज म्हणजे लक्षात घ्या फंजाय लाईक फिलामेंटस फॉर्म. ओके, फंजाय लाईक फिलामेंटस फॉर्म, फंजाय सारखे फिलामेंटस फॉर्मचा बॅक्टेरिया वी कॉल देम ॲज अ ॲक्टिनोमायसिटीज. या ॲक्टिनोमायसिटीज जे काय असतात तर मेनली
ग्राम पॉझिटिव्ह अँड अनएरोबिक असतात. आता ग्राम पॉझिटिव्ह म्हणजे काय लक्षात घ्या, ज्या बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलमध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन नावाचा घटक जास्त असेल त्या ग्राम पॉझिटिव्ह असतात. ग्राम नावाचा शास्त्रज्ञ एक क्रिश्चियन ग्राम नावाचा, त्यानं सेल वॉल कंटेंटवरून बॅक्टेरियाचे टाईप पाडले, ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह. ओके, जसं एखादा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला याचा अर्थ त्याच्यामध्ये ते आहे आणि निगेटिव्ह आला याचा अर्थ ते नाही आहे. तसं पेप्टिडोग्लायकॅन जास्त असेल तर ग्राम पॉझिटिव्ह, कमी असेल तर ग्राम निगेटिव्ह किंवा नसेल तर ग्राम निगेटिव्ह. अनएरोबिक आहे तर मेनली ग्राम निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह अँड अनएरोबिक. Actinomycetes includes Streptomyces, about 150 antibiotics for जवळपास 150 वेगवेगळे अँटीबायोटिक या स्ट्रेप्टोमायसिस पासून तयार होतात. आणि अदर वन टाईप दॅट इज नथिंग बट द फ्रँकिया. फ्रँकिया हे N2 फिक्सिंग आहे, N2 फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहे फ्रँकिया, लक्षात घ्या. या प्रकारचा हा पार्ट आहे ॲक्टिनोमायसिटिसचा आहे, लक्षात घ्या, व्यवस्थित डोक्यात घ्या. आणि या किंगडम मोनेराचा शेवटचा पॉईंट या ठिकाणी मी दाखवतोय तुम्हाला बघा, ते म्हणजे रिप्रोडक्शन इज इन बॅक्टेरिया. रिप्रोडक्शन इन बॅक्टेरिया, बॅक्टेरियाच्या मधलं रिप्रोडक्शन समजून घ्या. ओके, बॅक्टेरियाच्या मधलं सेक्शुअल आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघा. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये 2 पॉइंट्स. एक नॉर्मल स्टेजला म्हणजे सगळं काही फेवरेबल ॲटमॉस्फिअर असेल तर असेक्शुअली बॅक्टेरिया प्रोड्यूस बाय द बायनरी फिशन. बायनरी फिशन दाखवतात बॅक्टेरिया असेक्शुअल कंडिशनला, नॉर्मल याच्यामध्ये. आणि अनफेवरेबल कंडिशन असेल, लक्षात घ्या, अनफेवरेबल कंडिशन जर असेल तर बॅक्टेरिया काय करतात लक्षात घ्या, स्पोरुलेशन दाखवतात, स्पोर फॉर्म करतात. ओके, spore form करतात. and after the favorable condition that spore somewhat, this is a bacteria, so form so many spore to survive at first that is unfavorable condition. And when condition gets favorable, so at that time, so that bacteria against that survive. We know that bacteria are somewhat all the unicellular organisms are immortal. ओके, अमर असतात ते, लक्षात घ्या. त्यांचं डिवायडेशन या ठिकाणी होत राहतं कंटिन्यू. तेव्हा सेक्शुअली नॉर्मल मोडमध्ये, नॉर्मल कंडिशनमध्ये असं, आणि अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये स्पोरुलेशन दाखवतात. बायनरी ते कळलं आहे तुम्हाला. समजा एक बॅक्टेरिया आहे अशी, ही एक बॅक्टेरिया, तिच्यामधला क्रोमोझोम आहे, तिच्यामधला प्लाझमिड आहे. तर काय होतं, हे या ठिकाणी एका बॅक्टेरियाचं असं 2 बॅक्टेरियामध्ये डिवायडेशन व्हायला लागणार आहे. हे सगळं डिवाइड करून घेतलं जातं, डिवाइड करून घेतलं जातं डायरेक्ट. ओके, ओढलं जातं 2 याच्यामध्ये डायरेक्ट. ओके, आणि तिसरं सेकंड टाइम टर्म दॅट इज कन्सर्न विथ द सेक्शुअल टाईप, लाईक सेक्शुअल टाईप सारखं असेल तर हे सेक्शुअल टाईप जे आहे तर याच्यामध्ये 2 प्रकार येतात, लक्षात घ्या. बेसिकली असं म्हणलं गेलं हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा भाग आहे, प्रॉपर सेक्शुअल नाही आहे तसं. पहिला प्रकार आहे कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन कसं होतं बघा, ही एक बॅक्टेरिया आणि ही एक बॅक्टेरिया, या बॅक्टेरियाचा प्लाझमिड आहे, या बॅक्टेरियाचा प्लाझमिड आहे. काय होतं, ही बॅक्टेरिया समजा ए टाईपची बॅक्टेरिया, ही बॅक्टेरिया बी टाईपची बॅक्टेरिया. ए टाईप ऑफ बॅक्टेरिया विल सर्वाइव्ह इज इन अनफेवरेबल कंडिशन. ही काय करेल, याला काहीतरी प्रोव्हाइड करेल बाय फॉर्मिंग सच काइंड ऑफ ट्यूब, आणि त्या प्रकाराला कॉन्जुगेशन म्हणायचं. इकडची जीन ए मधली जीन बी ला जाईल आणि त्याच्यामुळे मग बी पण नंतर सर्वाइव्ह करू शकेल. इथे एक ट्यूब तयार झाली. दिस ट्यूब इज कॉल्ड ॲज पिलाय. ओके, और कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब. ओके, पिलाय और कॉन्जुगेशन ट्यूब म्हणलं जाईल. ओके, हे कॉन्जुगेशन झालं. आणि सेकंड टाइप जो आहे तो आहे ट्रान्सडक्शन, डायरेक्ट जीन पास होणं. ओके, डायरेक्ट जीन इन्सर्ट होणं एखाद्यामध्ये, डायरेक्ट जीन इन्सर्ट होणं. दिस इज अ
इन्सर्शन, दिस इज ट्रान्सडक्शन. ओके, प्लाझ्मिड असेल तर वी जस्ट कॉल्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह स्ट्रेन, आणि प्लाझ्मिड नसेल तर त्या बॅक्टेरियाची निगेटिव्ह स्ट्रेन आपण म्हणतो त्याला. ओके, तर या प्रकारचा हा भाग आहे. दिस इज कन्सिडर्ड ॲज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अँड किंगडम मोनेरा. ओके, आज आपण मोनेरा डिटेलमध्ये पाहिला. पुढील लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी प्रोटिस्टा बद्दल जाणार आहोत, किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, सो जस्ट सी दॅट ऑल द थिंग्स.